ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी बिल्कुल, माफ़ी मंगनी चाहिए, इन्हों की माफ़ी मंगनी बनती भी सी। तो मेरे ख्याल के नाल देखो ये गलतियां हो भी जांदियां ने तो माफ़ी मंग लेनी चाहिए है जिथे तुसी गलत हो। वैसे तो इहो जी शख्सियत का गलत हो जाना ही अपने आप दे विच बहुत गलत है, क्योंकि अपने आप नूं तुहानूं पता ही है इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर दसदे आ, लीडरशिप सलाहकार दसदे आ, बिजनेस गुरु दसदे आ। जदों इन्ने बंदे ने नाल लकब लाए होण, इन्नियां डिग्रियां कीतियां होण, फिर वो बंदा जिहड़ा बंदा वख-वख इतिहास दे किरदार चुक के फिल्मांकन करदा है, उदाहरणां दिंदा, मिसालां दिंदा है, तो उन्होंने बारे इन्ना को अध्ययन ना करे कि कित्थे की करना, कित्थे वर्जित चीज़ आ, कित्थे चीज़ जिहड़ी है वो प्रमाणित है, कित्थे चीज़ जिहड़ी है वो लाओ कीती गई है, तो फिर मेरे ख्याल दे नाल माफ़ी बनती है। तो गलती हो जाती है, वैसे डिग्रियां वालियां तो भी गलती हो जाती है। यदि कोई डिग्री नहीं है कि इस बंदे तो गलती नहीं होएगी, इन्हें ये डिग्री की है। वो कहते हैं ना, पावन गुरबाणी कहती है भुलन अंदर सबको भुल गुरु करतार। तो इन्हों ने की कीता सीगा संखेप दे विच जे आपां गल करिए, जदों ये अपनी मतलब कि बनाउंदे आ जिस तरह छोटी मोटी फिल्म टाइप लोकां नूं विखाउण वास्ते, समझाउण वास्ते, मोटिवेशन देण वास्ते, तो उस दरम्यान इन्हां ने एक बहुत बजर गलती की। बजर गलती ये की कि गुरु गोबिंद सिंह जी का फिल्मांकन कर दिता गया। जिद्दां एमिनेशन फिल्मां वगैरह बनाउंदे आ ना, इस तरह का वो चित्रण कर दिता गया। इस तो इलावा इन्होंने एक होर गलती की कि मेरे ख्याल दे नाल जो सिख इतिहास दे विच एक बहुत सत्कारयोग किरदार आउंदा है दीवान टोडरमल, इन्हां नूं जोड़ दिता सीगा जैन भाईचारे दे नाल। सो ये दो बजर गलतियां सन। उदण तो ही बहुत बड़ा इतराज़ शुरू होया, उदण तो ही इन्हां नूं बहुत कोसिया गया कि तुसी इन्ने पढ़े लिखे हो, तुसी इन्हां धर्मां बारे अध्ययन करदे हो, फिर पूरी बरीक विनी दे नाल सारी छानबीन करके लोकां नूं दसदे हो, तुसी इस तरह की गलती जान बुझ के तो नहीं कर रहे। तो फिर इनू पता लग गया विवेक बिंद्रा नूं कि हुण मैं कसूता फस गया वां। तो फिर ये हुण माफ़ीनामा भेजदे और माफ़ीनामा दे विच जिहड़ा इन्हां ने सारा मजमून लिखिया है, अकाल तख्त साहिब नूं इन्हां ने माफ़ीनामा घल्लिया कि मैं बहुत इज्जत देना सिख धर्म नूं, तह दिल तो सन्मान देना, ते नाल कहंदे आ कि खुद गुरु साहिबान दियां जो सिखियावां ने अपने जीवन दे विच धारण करदा। तो फिर नाल कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो असीं ये जिहड़े अंश सीगे वो सारे हटा दिते गए ने, जो मतलब कि इन्हां ने वो एमिनेशन पिक्चराइजेशन किया वह सारा कुछ वो हटा दिता गया। तो ये ठीक है कि हुण इन्हां ने इतराज़योग जिहड़े सीन सीगे हटा दिते आ, माफ़ी भी मंग ली है, माफ़ी मिल जाएगी, पर अगे तो इन्हां नूं रखना चाहिए जहन दे विच कि भाई सिख धर्म है जिहड़ा वो कुछ चीज़ां नूं अलाउ नहीं करता जी, मतलब कि फिल्मांकन के मामले खास तौर पर। तो चलो वैसे आपां नूं पता है कि सिख कौम दियांतदार कौम है, बड़ी पुनदान करने वाली है। तो वो चार्ल्स बक्सन का एक कथन है कि जे दान नूं उत्तम बनाना है तो कहते कि फिर क्षमादान जिहड़ा क्षमादान आपां कह दिंदे पंजाबी च कि वो करना सीखो। तो बिल्कुल मेरे ख्याल दे नाल ये दानी कौम है, तो कोई वड्डी गल नहीं जे कोई खिमा का दान मंगदा भी है तो मिलता भी है। जी जी। तो दसो जी, सुरੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? हाँ बिल्कुल, ये की है कि देखो एक ना पंजाबी च आपां अक्सर ही शब्द बोलते होंगे हैं कि वगदियां वहिंदियां च वगदियां वहिंदियां च। तो उदों की हुंदा है कि वगदियां वहिंदियां च जिहदा दा लगदा ला लो। सिद्धू मूसेवाला की हत्या तो बाद इस तरह का माहौल बनिया सीगा कि जिहड़े लीडरां नूं ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं सीगी, पर हुण टौर टप्पे वास्ते तुहानूं पता बंदूकां वाले नाल रखने पैंदे आ, लीडर ही नहीं हुंदी, VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता, लाइनां तोड़न दा बहाना नहीं लभदा। सो ऐसे कुछ लीडर भी सीगे जिन्हां दी कोई ज़रूरत एडी ज़्यादा नहीं सी, पर माहौल कुछ इस तरह का बनिया सीगा क्योंकि बिहार दे विचों उठ के लोफर लफंगे जे भी ते फोन कर देंदे सीगे कि लिया ओए
ਗਰੋਹਬਾਜ਼ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜੱਜ, ਨਕਲੀ DTO, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ ਬਣਦੇ, ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2-3 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਠੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਲੀਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀਗਾ, ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹੀਨ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਟ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਵਿਧਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਰਵਾ ਜੀ? ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਯੋਗ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੋਗ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲੈ ਦੇਵੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਆ ਬਸ ਪਏ ਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਬਤੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚੁੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਖਾਧੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਟਾਈ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 27। ਇਹ ਪਲਾਟ ਜੋ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਸੀ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਭਰਿਆ ਐਤਕੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਨਣ ਫਾਨਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 500 ਗਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਐਕਟ 1951 ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 125A ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਚੱਲੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਸਰ ਮਿੱਤਰ ਪਰਖੀਏ ਗੋਖੜੀ ਫੱਗਣ ਮਾਹ, ਔਸਰ ਮਿੱਤਰ ਪਰਖੀਏ ਗੋਖੜੀ ਫੱਗਣ ਮਾਹ, ਘਰ ਦੀ ਨਾਰੀ ਪਰਖੀਏ ਜਾ ਘਰ ਸੰਚਿਆ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਪਰਖੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠਣ ਠਣ ਗੋਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਸਾਂਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਰਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਥੋ ਨੇ ਭਰ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਮਤ ਪਰਖਣੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ। ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ PGI ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ PC ਕਰਨੀ ਪਈ, ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਲਾਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਂਡਾ ਮੀਂਡਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੌਫੀਆਂ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪੌਣੇ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ, ਦੂਸਰਾ VC ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਖਲੋਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਕ ਦਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਬੇਸ਼ੱਕ PGI 'ਚ ਚੱਲ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਨੰਨੇ ਚੋਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਨੰਨੇ ਚੋਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਜੜ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੀਕ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਭੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਏਜ ਬਸ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ CCTV ਫੁਟੇਜ। ਉਹ ਵਿਜੇ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ATM ਹੁੰਦੇ ਆ, ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਿਆ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ATM ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਲੈਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਬੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਤਾ ਕਾਂਟਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਟਾ ਖਿੱਚਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਗ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਚੋਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਓਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਓਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਇਲ ਕੋਠਾਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ TB ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 9ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 30 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੱਝ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਦਸਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਤੀ ਦਾ IMF ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ IVF ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਘਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਟ ਕੋਚ ਬਣ ਗਈ।
ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਦੀ ਗੱਟ ਕੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰਡੋਲਫ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 22 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਦੌੜੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਦੌੜੀ 1960 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕੋ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ 3 ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, 100, 200, 400 ਰਿਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਇਲ ਕੋਠਾਰੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਲੀਅਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ।